नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने जदि सबु काम सफलता पाइबा को चाहूँगी ताहले एही कथा को प्रथम शेष पर्यंत शुणु। एही कथा आपण जीवन बदलाई देव। एही कथा हेउची प्रभु श्रीकृष्णंकर अमूल्य बाणी। तेणु हे श्रोता बंधु माने आपण एही दुनिया रे बहुत दुख कष्ट रहुछंती। सेथिबाई आपण मानक पाई मु बहुत कष्टरे एही कथाटी जोगाड़ करिछि। एही कथा आपण संपूर्ण शुणन्तु, देखिबे आपणक जीवन निश्चिंत बदलिबो। आपण सबु कष्टरू मुक्ति पाइबे। आपणकर सबु काम सफल होइजिबो। आपण एही दुनिया रे केबे हारिबे नाही। तेणु दर्शक बंधु चलन्तु कथा आरंभ करिबा। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति जहा हेउछि भल पाई हेउछि। केबे केबे विपरीत परिस्थिति आमर वर्तमान परिस्थिति को भल करिबा पाई आसीथाए। मन चंचल होइथाए, मन इयाड़े सियाड़े होइथाए, आउ कोनोसी कार्यर एकाग्रतार शत्रु होइथाए मन। किंतु जदि यह व्यक्तिर बशवर्ती हो जाए ताहले यह ठारू भल मित्र आमे केउठारू पाइबानी। एथिबाई मन को एकाग्रता करिबा जरूरी अटे। आउ मन को एकाग्रता करिबा पाई केवल अल्प प्रयास और अभ्यास करिबा पड़ी थाए। श्रीकृष्ण कहिछन्ति मो पाई केही घृणार पात्र नुहंती, कि केही मित्र भी नुहंती, कि केही शत्रु भी नुहंती, आउ केही धनी भी नुहंती, एवं केही भी गरीब नुहंती। जी मते भक्ति भाव चाहि थांती मु तांकर आउ सेमाने मोर होइथांती। प्रभु कहिछन्ति से कहार भाग्यर निर्माता नुहंती। मनुष्य निजे निजर भाग्य तैयारी करथाए। आपण जेमिति मंजी पोतिबे आपण सेहीपरि वृक्ष पाइबे। आपण जेपरि कर्म करिबे आपण को सेपरि फल मिली थाए। जदि छात्रटी मन लगाई पाठ पढ़िबो तो निश्चिंत परीक्षा रे सफल हेबो। एथिपाई सबु मनुष्यर भाग्य सेतेबेले बदली थाए जेतेबेले से निज कर्म करिथाए। जदि भगवान आपण को भल पाई थांती तेबे आपण भी समस्त को भल पाई थांती। कारण सकल देहे नारायण बद्रिका जीवी की कारण, अर्थात सबु जीव भितरे प्रभु वास करती। जेतेबेले प्रभु आपण को भल पाती तेबे आपण भी प्रभु को भल पाइबे ना। प्रभु श्रीकृष्ण कहिछन्ति जेतेबेले गोटिए चाषी धान चाष करिथाए से लक्ष्य रखिथाए कि धान गछ भितरे बालुंगा उठिछि कि, काहेकि ना धान बिल भितरे गोटिए बालुंगा उठिले से शह शह बालुंगा उत्पन्न करिथाए। आउ सेही शह शह बालुंगा संपूर्ण धान बिल को नष्ट करि देइथाए। सेथिपाई जेतेबेले धान बिल भितरे बालुंगा उठिथाए सेतेबेले चाषी तार धान बिलर रक्षा पाई सेही बालुंगा को उपाड़ी देइथाए। ठीक सेही भली वंशरे कौनसी संतान जदि खराब बाट को जाउछि ताहले से संपूर्ण वंश को नष्ट करि देइथाए। एथिपाई संतानर लालन पालन रे विशेष ध्यान देबाकू पड़ी थाए। कारण संतान ही आम वंश को महान बनाई थाए एवं संतान ही वंश निपातर कारण बनी थाए। सेथिपाई जेतेबेले आम गृह रे गोटे संतान जन्म नहीं थाए ताकू आमे प्रथमरु भलरे लालन पालन करिबा आवश्यक एवं उत्तम शिक्षा देवा नित्यांत जरूरी अटे। भगवान कहिछन्ति व्यक्ति को सबुबेले खराब काम ठारू दूरे रहिबा दरकार। कारण आपण खराब काम करुछंत से कर्मर फल आपण को निश्चिंत भोगिबा को पड़ी थाए। जो प्रकार रे गोटे बाछुरी तार माँ को हजार गाई भितर खोजी पाई जाय थाए, ठीक सेही भली कर्मर फल मध्य आपण को हजार भीड़ मध्य रे खोजी पाई जाय थाए। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति मनुष्य ही एमिति एक प्राणी जे कि कर्म करि थाए। काहेकि ना कर्म करिबा प्रत्येक व्यक्तिर धर्म होइथाए। एथिपाई बसिबा ठारू कर्म करिबा बहुत भल अटे। धर्म करिबा वाला व्यक्ति ही कर्मवीर बोलाई थाए। प्रभु श्रीकृष्ण कहिछन्ति जदि आपण कौनसी खराब काम करुछन्ति
କିମ୍ବା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଏହା ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବିଲକୁଲ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଆପଣ ଏକଲା ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ମନର ହାରିବା ହାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମନର ଜିତିବା ଜିତ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ସେହିଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ବିଫଳତା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆମେ ଭାବିବା ସେମିତି ଆମେ ବନିଯାଇଥାଉ, ଆଉ ଆମର ବିଚାରର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭାବନାକୁ ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଦୌଲତ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଟଙ୍କା, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଧନ ଦୌଲତର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା। ଯାହା ପାଖରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିଛି ସେ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ମନର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଯେତେ ବି ଥିଲେ ଯାହା ମନ ଭରେ ନାହିଁ, ସେ ସଦାବେଳେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥାଏ, ଯଦି ସେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁପ୍ ଗୁମସୁମ୍ ଓ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗେ, ତ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଏକ ଦରଦ ରହିଛି। ସେହି ଦରଦ ତାକୁ କମଜୋର ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜୀବ ଭିତରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତୁମେ ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଖୁସିରେ ଦେଖିପାରିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କୁରାଢ଼ୀର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହାର ବୃକ୍ଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଟି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସତ କି କୁରାଢ଼ୀର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହାର ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଦେଇଥାଏ? ନାଇଁ ନା, ଅନେକ ବାର ପ୍ରହାର କରିବା ପରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହାରରେ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିରାଶ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଦୁଇଗୁଣା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଅନବରତ ବହୁଥିବା ଜଳ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଥାଏ। ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଆଶା। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନାରେ ଦେଖିଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରହିବା ଠାରୁ ଅତି ଭଲ ଆପଣ ଏକଲା ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସରଳ ହେବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଯିଏ ସରଳ ଓ ସାଧାସିଧା ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସଦାବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଯାହା ବିଧାତାର ଲେଖନୀରେ ଥାଏ ତାହାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଧିର ବିଧାନକୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ, ତ ସିଏ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଦର କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ କି ତାଠାରୁ ବି ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ସମୟ। ସମୟ ନିଜର ଚକ୍ର କେତେବେଳେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୋଇଲା ବି ସମୟ ସହିତ ହୀରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାର ଉପହାସ ଉଡ଼ାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରିଥାଏ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ଆଜି ସୁଖ ତ କାଲି ଦୁଃଖ, ଆଉ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ନିଜଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ହୀନ ପରି ଦେଖେ, ତାଙ୍କର ଉପହାସ ଉଡ଼ାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଏ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନର୍କର 3 ଦ୍ୱାର ରହିଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାଏ,
ଯାହା ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଥାଏ ଆଉ ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ ତା ପାଇଁ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ନର୍କରେ ହିଁ ଜାଗା ମିଳିଥାଏ। ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଚାହିଁଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁକିଛି ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଛି ତା ପାଇଁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି କର ଯାହା ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ଲାଳସାରେ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାରରେ ନୁହେଁ, ବାସନାରେ ବି ନୁହେଁ ଏବଂ ଈର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆଉ କରୁଣାରେ କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତି ଓ ସାଥୀ ଏବଂ ମିତ୍ର ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କହିବେ ଏହା କିପରି? ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କାଦୁଅ ରହିଛି। ଯଦି ଜଳକୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇବା ତ ଏହି ଜଳ କ୍ଷୀର ବନିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଏହି ଜଳକୁ ଆମେ ଯଦି କାଦୁଅରେ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଏହା କାଦୁଅ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏକ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ତାହେଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏକ ଗୁଣହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସା ଉଠା କରେ ତେବେ ଲୋକେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୁଝି ବିଚାରି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବନାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି କି ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅବଧି ବହୁତ ରହୁଛି କି? ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ କି ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଗବାନ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ଭୂତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାକୁ ଭଗବାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ମଣିଷ ଜୀବନ ଭୂତ ନୁହେଁ କି ଭବିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ନିଜ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଭାରି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ଅଭିମାନ ବହୁତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସେହି ଡଙ୍ଗା ଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଭାରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନ ଋତୁ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। କେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତ କେବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ। ଟିକିଏ ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସୁ, ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ରାଗିଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଟି ଦେଇଥାଉ ଯିଏ ଆମର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଆମର ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କବଚ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପୁରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ସତ କହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ବା ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜମା ଲୁଚିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ବି ଲୁଚାଇଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ୍ୟ ଉଜାଗର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାକୁ କହିବାକୁ ବା ମାନିବାକୁ ଜମା ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ବନାଇବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସୁନ୍ଦରତା ଶରୀରର ସୁନ୍ଦରତା ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଶରୀର ତ ନଶ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ମାଟିରେ ବନିଥାଏ ଏବଂ ମାଟିରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅମର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆତ୍ମାର ସୁନ୍ଦରତା ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେ ନିଜେ ଏହା ଭାବିଥାଏ କି ମୁଁ କରୁଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାର ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଘର କରିଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ
ତାହେଲେ ତାର ପତନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଧୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପିଥାଏ ତ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ଆମ ଭାବିବାକୁ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହି ଜଗତର ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ଗାତ ହୋଇଥାଏ କି ଯଦି ମଣିଷ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଗଲା ତ କେବେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଚୁମ୍ବକକୁ ଦେଖିଥିବେ କି ସେ କିପରି ଲୁହାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବି ଲୁହା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଏପରି ଚୁମ୍ବକ ଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ବିଚାରର ଚୁମ୍ବକ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭଳି ବିଚାରକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯାହା କହିଥାଉ ତାକୁ ହିଁ କରିଥାଉ। ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥାଉ ତାହା ହିଁ ପାଇଥାଉ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥାଏ ତ ତା ଜୀବନରେ କେବେ କଠିନତା ଆସିନଥାଏ। ଆମେ ନ କହିକି ସେ ଶୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ, ଏହାର ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତୁମକୁ ମହତ୍ଵ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ତରିକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏପରି ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କି କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କୁହେ ତେବେ ତା କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଭଲ କିସ୍ମତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଖରାପ ହୁଏ ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କିସ୍ମତ ବାଲା ଲୋକଙ୍କ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ହୁଏ ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନେକ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ମାନିକରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଭାବି ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି ନିଜ ଲୋକ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଖରାପ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେବା ଦରକାର କି ଯିଏ ସତରେ ନିଜର ହୋଇଥାଏ ସେ କେବେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଦିବ୍ୟତା କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟତା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବାରେ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ମାତା, ପିତା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେଉଥିଲା। ତାର ପୁରା ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଚକ୍ରଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସେ କାଳଚକ୍ରରେ ମିଶିଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜୀବନରେ ସୁକର୍ମ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଦେବଦୂତମାନେ ତାକୁ ନେଇକରି ସ୍ୱର୍ଗ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଅଲୌକିକ ପରିବେଶ ଦେଖି ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଟେ? ଦେବଦୂତ କହିଲେ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଅଟେ। ତୁମର ଭଲ କର୍ମ କାରଣରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଏହିଠାରେ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଦେବଦୂତମାନେ ତାକୁ ସେହି ଘର ଦେଖାଇଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତାର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଘର ଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ସେ ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଦେବଦୂତ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ସବୁ କକ୍ଷ ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସବୁ କକ୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଶେଷରେ ତାକୁ ଏମିତି ଏକ କକ୍ଷ ପାଖକୁ ନେଲେ ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱପ୍ନ କକ୍ଷ ଲେଖା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଗଲା ସେ ଏହା ଦେଖିକି ଚକିତ ହୋଇଗଲା କି ବହୁତ ସାରା ବସ୍ତୁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିରୂପ ସେଠାରେ ଥିଲା। ସେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ସେ ଆଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ସୁନା ରୂପା
ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଥିଲା ଯାହା ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ ଲୋକରେ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଏହାର ଛୋଟ ପ୍ରତିରୂପ ଏଠାରେ କାହିଁକି? ସେ ତାର ଜିଜ୍ଞାସା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପଚାରିଲା, ଏସବୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ରହିଛି? ଦେବଦୂତମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ମଣିଷ ତାହାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ଆଉ ତାହା ପୂରା ହେବା ପାଇଁ କାମନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ସେ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଅସଫଳ ପାଇଁ ହତାଶ ହୋଇକି ଆଉ ବହୁତ ଥର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା କମ୍ କାରଣରୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତୁମର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଏଠାରେ ପ୍ରତିରୂପ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ହାର ନ ମାନିଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କରନ୍ତୁ। ସେହି ବାଟରେ କେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆଉ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆଉ ଆପଣ କେତେ ବି ଅସଫଳ ହୁଅନା କାହିଁକି, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂରା ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟଥା ସମୟ ପଳାଇବା ପରେ ଏହି ଅବଶୋଷ ରହିବ କି ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଏହା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧୁରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟାସ କରି ତାକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ବିନା କାରଣରେ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ଆସିବା ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ କି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଏହା କି ସମୟ ଯେମିତି ବି ହେଉ ତାହା ବିତି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଛି, ତାହା ବି ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ବି ବିତି ଯାଇଥାଏ। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଫ କରୁଛି ତ ତା କଥାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାରିଫ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ମତଲବୀ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନ ରହିଥାଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିଥାଏ। ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲେ ଝାଡ଼ୁ ନିଜେ ଅଳିଆ ବନିଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅନେକତା ହିଁ ଏକତା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇନଥାଏ ଯାହା ଆପଣ ଶୋଇକରି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୋଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଦ ତ ପିଲାବେଳେ ଆସିଥାଏ, ଏବେ ତ ଆପଣ ଥକି କରି ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା କାଲି ଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଆଉ ଯାହା ଆଜି ଅଛି ତାକୁ ଜି କରି ଦେଖ। ଆସୁଥିବା କାଲି ନିଜେ ଚାଲିକରି ଆସିବ। ପ୍ରୟାସ କରିକି ତ ଦେଖ। ପସ୍ତେଇବା ଅତୀତ ବଦଳେଇ ନଥାଏ, ଚିନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ହିଁ ଜୀବନର ସଚ୍ଚା ସୁଖ ଅଟେ। ସ୍ୱାଦ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତ ଶରୀରକୁ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତ ଜୀବନକୁ ଫାଇଦା। ଆମକୁ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା କାଲି କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି କି? ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ। ଏପରି କରିବା ଯେପରି ଆମ ଉପରେ କେହି ରାଗିବେ ନାହିଁ କି ଆମ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ହାସଲ କରିବା ବୃଥା ଅଟେ।
ଯଦି ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଏକଲା ରହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି? କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହାଠାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ କି ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଅଛି। ଯଦି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ କରାଇ ନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ଦୁଃଖିତ କରେ ତ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ପଥର ମାରନ୍ତି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମିଠା ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ମଣିଷ ବିନା ଚାବିରେ କୌଣସି ତାଲା ବନାଇ ନଥାଏ ତ ସେହି ମଣିଷ ଭଗବାନ ସହ ତୁଳନୀୟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଏପରି କାହିଁକି କରିବ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନଥିବ। ତୁମେ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କିଏ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏହା ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଦୁନିଆରେ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନ କେବେ ଭରି ନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ସମୁଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୃଷ୍ଣାର ଘଡ଼ି, ତୃତୀୟରେ ଶ୍ମଶାନ ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ମନୁଷ୍ୟର ରମଣ। ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତ ତୁମର ଅଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଗରିବ ଅଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ବି କାହାକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଟିକିଏ ଔଷଧ ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇଲେ ସେ ତୁମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଭଲ ବା ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କର ନାହିଁ କି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବି ହେଉ ତାକୁ ଏମିତି ନିଭାନ୍ତୁ କି ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନଯାକ ଅତୁଟ ରହିଥିବ। ମୁହଁରେ ହସ ସଦାବେଳେ ଫୁଟୁଥାଉ। ନିଜେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ କର ନାହିଁ। ମୌନ ରହିବା ଏକ ସାଧନା ଅଟେ, ଆଉ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବା ଏକ କଳା ଅଟେ। କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ କି ଆପଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦିଅ କି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଜୀଇବା ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବ, ଆଉ ମରିବା ପରେ ଜଳିବା ତ ନିୟତିର ନିୟମ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଥାଏ ତାର ଜୁଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳିଥାଏ। ତୁମର ସିଏ ନିଜର ହୋଇନଥାଏ। ଯିଏ ତୁମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇନଥାଏ, ତୁମର ସିଏ ନିଜର ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ତୁମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ଏହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଜୀବନ କୁଆଡ଼ୁ ସୁଖ ପାଇବ? ମଣିଷ ତ ଖରାପ ସମୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେହି ଖରାପ ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେ ତାକୁ କଦାପି ଭୁଲି ନଥାଏ। ବାସୁଦେବ କହିଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଏହି ସଂସାରରେ କାହାକୁ ହରାଇ ଦେବା ଡରରେ ବଞ୍ଚୁଛ କି? ଏହା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସଂସାରରେ ତୁମର କିଛି ନୁହଁ। ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ ଏବଂ ଭରସା ରଖ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ହୃଦୟରୁ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ତାହା ହାତରେ ନୁହେଁ, ଆଉ ମନରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୟ ନୁହେଁ, ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ, ଆଉ ଯଦି ସୁଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ସବୁବେଳେ ସୁଖୀ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ଜିନିଷ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ନିୟତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଯଦି କାହା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ପଛକୁ ଫେରିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁନିଆରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଭରସା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ, ଆଉ ଘୃଣା ବିଲକୁଲ ଶସ୍ତା ଅଟେ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ
ଚାହୁଁନାହିଁ ତ ତାକୁ ଆଜାଦ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରେମରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି କେବଳ ମିଠା ଖୁଆଇ ମୁହଁ ମିଠା କରିଦେବା, ମିଠା ଶବ୍ଦ କହିକରି କାହାର ଜୀବନରେ ମିଠା ଭରିଦେବା। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଜିଦି ଲାଗି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ, ରାଗ କେବେ କର ନାହିଁ, ଜୋରରେ ବୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ ଆଉ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ରୁହ। ବିଚାର କର, ତାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅ। ଜୋରରେ କଥା କହିବା ଜୋର କଥାରେ ଥମି ନଥାଏ, ଥମିଥାଏ କେବଳ ଧୀର କଥାରେ। ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଥାଏ କି ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି, ତା ପାଖରେ ତ ସମୟ ବହୁତ ଭରପୁର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର କି ତା ମନରେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ତା ମନ ଭରି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ଆଗରେ କେବେ ସମୟର ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବାଟରେ ଚାଲିବା ଆମର କାମ ଅଟେ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଯଦି ସେହି ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଜୀବନରେ କେତେ ବି ଅସୁବିଧା ଆସୁନା କାହିଁକି, କେବେ ଅସୁବିଧାକୁ ଡରି ପଛକୁ ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜୀବନରେ କେତେ ବି କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧାକୁ ନ ଡରି ତାର ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର। ସମୟ କେବେ ରହିନଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କାଲି ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ତାହାର କାଲି ବି ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ବଦଳେ ନାହିଁ, ତାହାର କାଲି ବି ସେମିତି ରହିବ ଯେପରି ଆଗରୁ ରହିଆସିଛି। ଭଲ ବିଚାରରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ରୁହ କି ଖରାପ ବିଚାର ତୁମ ମନକୁ ନ ଆସିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସଦାବେଳେ କାମରେ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କୂଅରୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତାହା କେବେ ଶୁଖି ନଥାଏ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣା ନଥାଏ କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ଯିଏ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେବେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ମଣିଷଟି ଦୁଃଖ ପାଇକରି ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ସହିବା ଲୋକଟି ଯଦି ସବୁ ସହି କରି ହସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବଦଲା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଭିତରୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ି ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପାଖରୁ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନାଦର କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ପରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବାସ୍ ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ତାର ଔକାତ ଦେଖେଇଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତ କରିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ହୃଦୟ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଏହି ଦୁଇଟି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଭଲ ହୃଦୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ବନିଥାଏ ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନଯାକ ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାଏ। କାହାର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ତାର ମଜା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ସବୁବେଳେ ବଦଳିଥାଏ ଆଉ ସମୟ ସହିତ କର୍ମ ବଦଳିଥାଏ ଆଉ କର୍ମରୁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ସମୟରେ ଏତେ ତାକତ ଥାଏ କି ସେ କାହାର ବି କିସ୍ମତକୁ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ରେ ପଲଟେଇ ଦେଇଥାଏ। ମନରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସିଧା ସିଧା କହିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସତ କହିଲେ ଫଇସଲା ହୁଏ ଆଉ ମିଛ ବୋଲିଲେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୌନ ରହିକରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରିବା ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ତାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କର ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଯିଏ ତୁମକୁ ବୁଝିଥାଏ। ନହେଲେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ପଥର ଜମା କରିକି ତୁମେ ହୀରାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଲ। ସମୟ ନାହିଁ ତ ମନା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ମଣିଷ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ
କେତେ ବି ପ୍ରେମ କର, ସମ୍ମାନ କର, ତଥାପି ବି ସେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ସେ କେବେ ତୁମକୁ ବୁଝିନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା କେତେ ବି ଥାଉ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଖୁସିରେ ବଦଳିଯିବ। ଖୁସିର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ସବୁ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ରାସ୍ତା ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକଥା ଯିଏ ଜାଣିଗଲା ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଖୁସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଠିକଣା ପାଇଗଲା, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଖୁସିର ଠିକଣା ପାଇଗଲା। ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ହସିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଜା ଉଡ଼େଇବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼, ସେଇଆ କର ଯାହା ଉଚିତ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ତୁମର ଅଟେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ମନ ସଫା ରଖିବ ତ ସୁଖ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ମଣିଷ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡର, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡର ରହିବ ତ ମଣିଷ ଖରାପ କାମ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି କରି ରହିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ରହିବ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷିବ। ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ତାର ସାଥ ଦେଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକଠାରୁ ବଞ୍ଚି କରି ରୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମିଠା କଥା କହିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ବାଦୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନାଇଥାଏ। ଲୋକେ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ନଜର ଏବଂ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଲୁଣ ଢାଳିଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଉପବାସ କେବଳ ଅର୍ଣ୍ଣର କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ହୃଦୟରେ ବିଷ, ଲୋଭ, ଲାଳସା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଖରାପ ବିଚାରକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଉପବାସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏତେ ବି ପିତାପନ ନାହିଁ କି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଏବଂ ଏତେ ବି ମିଠାପନ ନାହିଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଖୁସିରେ ଗିଳିଦେବ। ଦୁନିଆରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୋରଦାର ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଲଗା ବନାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା 10 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା 12 ବର୍ଷର। ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ମଜବୁତ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳି ଖେଳି ସେ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନସାନ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କୂଅଟି ଶୁଖା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବଲରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେହି ବଲଟି ଯାଇ ସେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେହି ପିଲା ଭିତରୁ ଯିଏ 12 ବର୍ଷର ଥିଲା ସେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେହି କୂଅରୁ ବଲଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେହି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ କୂଅରୁ ବଲ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତାପରେ ସେହି ପିଲାଟି ସେହି କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ବଲ୍ ତ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବି କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କୂଅର ବାହାରେ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା, ଆଉ ଭାବିଲା କି କ'ଣ ହେବ, ଘର ଲୋକ ତ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିବେ, ଗାଳି କରିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ୟାକୁ ତ ବାହାର ନ କଲେ ଏ ତ ମରିଯିବ। ତା ମନରେ ଏମିତି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଏହା ଭିତରେ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ପିଲାଟି ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଆଉ ଏପଟେ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାଟି ବି ପାଟି କରି କହୁଥିଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ ସୁନସାନ ଜାଗା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ବାହାରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଥିଲା ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ବି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ଏହାପରେ କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ପିଲାଟି ଚିତ୍କାର କରି କରି ତାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲା ଏବଂ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେହି ଆଖପାଖରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାଟି ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ବାଲ୍ଟି। ସେ ପିଲାଟି ସେହି ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ବାଲ୍ଟିକୁ ନେଇ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ରଶି ଦ୍ୱାରା ବାଲ୍ଟିକୁ ବାନ୍ଧିଲା ଆଉ ଦଉଡ଼ିକୁ କୂଅ ଭିତରେ ପକାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ ଏହି ବାଲ୍ଟିକୁ ଧର, ମୁଁ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣୁଛି। ଏହାପରେ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ପିଲାଟି କହିଲା, ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ,
ତୁ ମୋତେ ଏହି ରସି ଦ୍ୱାରା ଟାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ପଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଦଉଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଟାଣରେ ଧରିଛି, ତୁ ଦଉଡ଼ିକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସ। କୂଅ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାଟି ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ା ଧପଡ଼ା କରି ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣରେ ଧରିଲା ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେହି କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ପିଲାଟିକୁ ବାହାର କରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଚାଲିଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାତା ପିତା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମିଳିଯିବେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନଜର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ସେମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯଦି ସତ କହିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବେ କି ଏତେ ଦୂର କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଯଦି ମିଛ କହିବେ ତ କ'ଣ ବାହାନା କରିବେ। ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କାମ କରୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଦିନଯାକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସତ କହିଦେଲେ। ସେହି 10 ବର୍ଷର ପିଲାଟି କହିଲା କି ଇଏ କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟାଣିକି ବାହାର କଲି। ଏହି କଥା ଯେମିତି କହିଛି ଲୋକମାନେ ତାପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛୁ, ତୁ କୂଅରୁ ଗୋଟିଏ ଗରା ପାଣି କାଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ କି ଏହି 12 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ତୁ କୂଅରୁ ବାହାର କରିଛୁ। ଲୋକ ସେହି ପିଲାର ମଜା ଉଡ଼ାଇଲେ। ତାପରେ ଗାଁର ବଡ଼ ମୁଖିଆ କହିଲେ କି ପିଲାଟି ସତ କହୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ସେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ କୂଅରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଛି, କାହିଁକି ନା ତା ଆଖପାଖରେ କିଏ କହିବାକୁ ନଥିଲେ କି ତୁ ଏହା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ସତ କହୁଛି। ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ। ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୁହ, ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ତାକୁ ହସି କରି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ବେଖାତିର କରନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଭରସା ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ସେ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଆମର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେ ଯେକୌଣସି ବି କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ସମ୍ପର୍କ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ ନୁହେଁ କି ଏଠାରେ ଖରାପ ଲୋକ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ କି ଏଠାରେ ଭଲ ଲୋକ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି କି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫଳର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମଣିଷ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ରଖ, କାହିଁକି ନା ମାନଚିତ୍ର ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କେବେ ଏହା ଭାବିକି କମଜୋର ହୁଅନ୍ତୁନି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକେଲା ରହୁଛନ୍ତି। ବରଂ ଏହା ଭାବିକି ଆପଣ ଏକେଲା ହିଁ କାଫି। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକେଲା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏହା ବି ଭାବନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା ଫରକ ପଡ଼ିଥାଏ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ କଥା କହିଥାଏ ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ସେତେବେଳେ ନେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବା। କର୍ମବାନ ହେବା ପାଇଁ ଏକେଲା ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବିନା ମତଲବରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏତେ ସଫଳ ବନାଅ କି ବିନା ମତଲବରେ ବି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ନିଜର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣାଥାଏ ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଏ ଆଉ ନିରନ୍ତର ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପର କଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ବି କ୍ଷତି କରିଥାଏ। କେବେ ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତ ହୃଦୟହୀନ ମଣିଷର କାମ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଯେବେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ କି ତୁମର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖ, ସେଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହା ସବୁ ତୁମର ଥିଲା ଓ ତୁମର ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆମ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଥାଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କାହା ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଓ ନ ରହିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ବରାବର ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ତ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିହ୍ନ, କାହିଁକି ନା ସୁନା କେବଳ ଲୁହାର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ରଖାଯାଏ। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଧିକାର ରହେ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାର ଭାବନା ରଖିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ତାକତବାନ ମଣିଷ ସିଏ ଯିଏ ଧୋକା ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ମନ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଯାଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମର ଅସୁବିଧା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ ଭଲ ଭାବିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଭିତରୁ ସେହି ମଣିଷ ସେଇଆ ହୋଇନଥାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଅସଲି ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବି ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାମକୁ କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଯେବେ ଆଖପାଖର ଲୋକ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ କି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାନରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖାନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି କରିକି କି ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବ ପାର୍ବତୀ।